کیا آپ اپنے تخلیق کار کی ابدیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تخلیق کار کی کاملیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تخلیق کار کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تخلیق کار کی سورگ میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تخلیق کار کی بہشت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تخلیق کار کے فردوس میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے تخلیق کار کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے ابدی شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ سن لو، ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے مشرقیوں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے مغربیوں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے جنوبیوں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے شمالیوں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے فقیروں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے امیروں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے ان پڑھ لوگوں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے پڑھے لکھے لوگوں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے عمراء، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے راؤسا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے شرفا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے حکامہ، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے علماء، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے فقہا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے فضلاء، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے حاکمین، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے سلاطین، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے بادشاہو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے گداگرو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے چھوٹو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے بڑو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے کالو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے گورو، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے کل بنی آدم، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ If you want to enter the eternity of God, if you want to enter the kingdom of God, if you want to enter the paradise of God, if you want to enter the perfection of God, if you want to enter the happiness of God, if you want to enter the city of eternal life, everlasting life and endless life, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے خادمین، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اے معلمین، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور اے مقدسین، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیونکہ بنی آدم میں سے کوئی ایک بھی مسیح خداوند کو اپنے لیے نمونہ نہ سمجھے، مسیح خداوند کو اپنے لیے اگزامپل نہ سمجھے، مسیح خداوند کو اپنے لیے سیمپل نہ سمجھے، مسیح خداوند کو اپنے لیے رہنما نہ سمجھے، اور مسیح خداوند کو اپنے لیے رہبر نہ سمجھے، تو اس کا داخلہ قادر مطلق کی بادشاہی میں،
قادر مطلق کی ابدیت میں، قادر مطلق کی کاملیت میں اور قادر مطلق کی ابدی بادشاہی میں کسی طور بھی ممکن نہیں ہو سکتا، اور یہ انجیلی حقائق نے ہمیں سکھایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بنی آدم کے لیے اس سے اچھا نسخہ کہیں سے بھی دستیاب نہ ہوگا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ بھٹکے ہوئے بنی آدم کو اور گناہ آلودہ فطرت کے حامل بنی آدم کو، زندگی کے راستوں سے بھولے ہوئے بنی آدم کو کوئی ایسا مرد کامل ملے جو ان کے لیے نمونہ ہو، مثال ہو، رہنما ہو اور رہبر ہو، جس پر نگاہیں جما کر وہ ابدیت کی منزلوں تک پہنچنے کے لائق بن جائیں، جو انسانی ہاتھ تو رکھتا ہو لیکن ان ہاتھوں کو گنون افعال و اعمال کے ارتکاب کے لیے استعمال میں نہ لاتا ہو، جو انسانی پاؤں تو رکھتا ہو لیکن ان پاؤں کو گنون گٹیا غیر معیاری مقاصد کے حصول کی راہ پر چلنے کے لیے استعمال میں نہ لاتا ہو، جو انسانی آنکھیں تو رکھتا ہو لیکن ان آنکھوں کو گنون گٹیا غیر معیاری اور مکروہ خوابوں کو دیکھنے کے کام میں استعمال میں نہ لاتا ہو۔ واہ بھائی واہ، جو انسانی دل و دماغ تو رکھتا ہو لیکن ان دل و دماغ کو گنون گٹیا غیر معیاری خیالات کو پیدا کرنے کے لیے استعمال میں نہ لاتا ہو، بلکہ وفاداری اور فرما برداری کے وہ ریکارڈ قائم کرے کہ بنی آدم بطور نمونہ، بطور رہنما اسے فالو کرتے کرتے آسمانی خدا کی ابدیت میں اور کاملیت میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ وہ شیطانیت سے اٹی ہوئی دنیا میں رہا کیا، وہ ابلیسیت سے اٹی ہوئی دنیا میں رہا کیا، لیکن اس نے شیطانیت سے اٹی ہوئی دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا، اس نے ابلیسیت سے اٹی ہوئی دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا، یعنی وہ گنونی خواہشات کا، شیطانی منصوبہ جات کا اور ابلیسی وسوسہ جات کا شکار نہ ہوا، اور اس گناہ آلودہ دنیا میں رہ کر بھی قادر مطلق باپ کی پاکیزہ مرضی کو اپنا نسب العین بنایا۔ اس گناہ آلودہ دنیا میں رہ کر بھی اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کو اپنا مطمع نظر بنایا، اور اس گناہ آلودہ دنیا میں رہ کر بھی اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کو اپنا اصلی ٹارگٹ بنایا، اور پھر اس مرد کامل و غالب نے اپنے حقیقی نسب العین کو، اپنے حتمی مطمع نظر کو اور اپنے اصلی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، گین کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے یہاں تک ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ اپنے پاکیزہ خون کے آخری قطرے تک کو نچوڑ دینے سے گریز پا نہ ہوا، نہ بلکہ اس نے اپنے قدوس اور برحق باپ کی خوشنودی کے حصول کے لیے صلیبی دکھ میں سے گزر جانے سے گریز اور دریغ نہ کیا، اور آسمانی باپ کے سونپے ہوئے انسانیت کی نجات کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام دکھوں میں سے گزر گیا، تمام کربناک حالات میں سے گزر گیا، تمام خطرناک حالات میں سے گزر گیا، تمام
मुश्किलात में से गुजर गया, लेकिन नाकसपन का मुजाहरा न किया ना, और गुनाह से मगलूब न हुआ, और शैतान से मगलूब न हुआ, और अबलीस से मगलूब न हुआ, और अबलीस और शैतान की नुमाइंदगी करने वाली दुनिया से मगलूब न हुआ ना। आपने यहूदी उलमा से, आपने यहूदी फुकाहा से, आपने यहूदी हुकामा से, और आपने यहूदी फुजाला से मुखातब होते हुए फरमाया, गोया आपने तमाम की तमाम नस्ल इंसानी से मुखातब होकर फरमाया, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसानी हाथ पांव रखता हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसानी नाक मुंह रखता हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसानी दिलो दिमाग रखता हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसानी शऊर आगाही रखता हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह इसी दुनिया में रहता, उठता, बैठता, खाता, पीता हूं। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 92 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं इसी गुनाह आलूदा दुनिया का बाशिंदा हूं, मैं इसी गुनाह आलूदा दुनिया में रहने वाला हूं, मैं इसी गुनाह आलूदा दुनिया में उठता बैठता हूं, खाता पीता हूं, चलता फिरता हूं, ओढ़ता पहनता हूं। लेकिन सच सच बताओ, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? और मसीह खुदावंद की इस स्टेटमेंट के सामने ना सिर्फ उस जमाने के यहूदी उलमा, फुकहा, हुकामा और फुजला, वाइजीन और मुअल्लिमीन खामोश खड़े रहे, बल्कि आदम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक मसीह खुदावंद की इस स्टेटमेंट का कोई एक भी जवाब नहीं रखता। ना, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? या तो मुझ पर गुनाह साबित करो या फिर मेरी सदाकत और मेरी सच्चाई और मेरी हकीकत के मुतकद हो जाओ और मेरी पैरवी में चल दो, ताकि मैं तुम्हें हयात अबदी के टारगेट को अचीव करने की राह दिखाऊं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 92 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। यानी इस मर्द कामिल गलब की सबसे बुनियादी और अव्वलीन खसूसियत ये है कि ये इसी शैतानियत से अटी हुई दुनिया का बाशिंदा है, इसी अबलीसियत से अटी हुई दुनिया का बाशिंदा है। लेकिन इस दुनिया की आलूदगी, इस दुनिया की गलाजत, इस दुनिया की हमाकत, इस दुनिया की खबासत, इस दुनिया की कबाहत और इस दुनिया की शरारत उसको मगलूब नहीं कर पाई। वाह, गनानी ख्वाहिशात से मगलूब नहीं होने वाला, वो गनाने मनसूबा जात का शिकार नहीं होने वाला ना। जब भी तो आवाज़ बुलंद तमाम नस्ल इंसानी के सामने खड़ा होकर कहता है ना, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? वाह भाई वाह,
वाह भाई वाह, जनाब मसीह खुदावंद आपके इस बयान के सामने कोई एक मुतनफ़्फ़िस भी कायनात का सर उठाकर या होंठ हिलाकर कुछ कह नहीं सकता। आप अपने इस बयान में, आप अपनी इस स्टेटमेंट में हक बजानब है, हक बजानब है, हक बजानब है। आपकी ज़ात अक़दस में बाल बराबर गुनाह मौजूद नहीं है और जर्रा बराबर बदी मौजूद नहीं है। आप जिस्मानी और मादी आलाइशों से मुबर्रा और नाबलद है। आपको शैतान इस दुनिया की मादी और जिस्मानी चीजों के पीछे से आकर मगलूब नहीं कर पाया ना, और आप दुनिया पर और दुनिया के पीछे खड़े शैतान पर हर तौर पर गाले पाए हैं। एक बार की बात है, आलम बाला पर से ऐलान हुआ, उठिए कि आप 40 दिन और 40 रात तक फाके में रहेंगे, ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। जब 40 दिन और 40 रात के तवील फाके के बाद जिस्मानी एतबार से आपको भूख और प्यास का एहसास हुआ, तो आजमाने वाले ने यानी शैतान ने यानी इब्लीस ने, जिसने अपनी चालाकियों और नाचाकियों के साथ, अपनी मकारियों और यारियों के साथ पूरी नस्ल इंसानी को मगलूब कर रखा है, आपके पास आकर कहा आप तो हुक्म देंगे और पत्थर रोटियों में तब्दील हो जाएंगे, फिर फाके में ठहरने की जरूरत क्या है? इन पत्थरों को हुक्म दीजिए ताकि आपके लिए रोटियों का रूप धार जाए और आप खाएं और आसूदा हों। आपने फरमाया मेरे बाप की यही मर्जी है कि मैं उसका कलाम खाकर जिंदा रहूं, मुझे इन पत्थरों को रोटियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे बाप की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि उसके मुंह के पाकीज़ा कलाम को खाने से भी जीता रह सकता है। कहिए हालेलुया। ये वही यीशु है जो अपनी जुबान अक़दस को हल्की से जुम्बश दे तो हजारों हजार के इज्तिमाआत के लिए रोटियों के अंबार आसमान से उतर आए। आपने फरमाया जब मेरे बाप का ये हुक्म है कि मैं बगैर खाए पिए उसके सामने खड़ा रहूं, तो तू कौन है मुझे पत्थरों को रोटियां बनाने का हुक्म देने का मशवरा देने वाला? ना, मैं अपने बाप के पाकीज़ा कलाम को खाकर जिंदा रहूंगा, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि खुदाए कद्दूस पर हक बुजुर्गों पर के मुंह से निकले हुए कलाम को खाकर भी इंसान जीता रह सकता है। कहिए हालेलुया। आप अपने जिस्म के लिए तरकीब न करते थे, इब्लीस ने आपको आजमाते हुए दूसरी बार कहा अगर आप वाकई खुदा के फर्जंद होने के दावेदार हैं तो फिर इस तरह कीजिए कि आप इस ऊंचाई से छलांग लगा दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो आकर आपको अपने हाथों पर उठा लेंगे और आपको चोट लगने से बचा लेंगे, फिर कूद जाने से क्या एतराज है? आपने फरमाया मैं जानता हूं कि मेरा बाप अपने पाकीज़ा फरिश्तों के तुमनों के तुमन भेजकर मेरी हिफाजत करना जानता है, लेकिन मैं तेरे कहने पर अपने आसमानी बाप की आजमाइश क्यों करूं? ना, ये वही यीशु है जो एक उड़ान भरे तो आलम बाला पर यानी आसमानों के आसमान पर यानी फलकुल अफलाक पर पहुंच जाए,
लेकिन इब्लीस के कहने पर, शैतान के कहने पर ऐसे तमाशे करने वाला यीशु ये नहीं है ना, बल्कि मर्द कामिल गालिब है। तू मुझे मेरे बाप की पाकीज़ा मर्जी के खिलाफ उकसाता है, मैं आजमाइश क्यों करूं कि मेरा बाप मुझे बचाने के लिए फरिश्तगान की अफवाज भेजता है कि नहीं। फिर तीसरी बार इब्लीस ने बनफ्स नफीस आपको आजमाते हुए कहा, अगर आप मेरे सामने सर को झुका दें तो ये सारी दुनिया की शान और शौकत ऐशो इशरत का सामान आपको दे दूंगा। आप अपने बाप की खुशनुदी के हसूल को इसीलिए अपने लिए मुमकिन बनाने के लिए जुटे हुए हैं ना कि आपको कायनात का सरदार मुकर्रर कर दिया जाए। आओ मैं आपको इस पूरी दुनिया की ऐशो इशरत का और शान शौकत का और आबो ताब का और जाहो जलाल का सामान फराहम करता हूँ। सिर्फ मेरे सामने अपने सर को झुका दीजिए। और आप इब्लीस की इस आजमाइश पर आग बगोला हुए और कहा, ऐ शैतान मेरी नजरों से दफा और दूर हो जा, क्योंकि मेरे आसमानी बाप के कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, सिवाय अपने आसमानी बाप के किसी दूसरी जात के सामने अपने सर को खम न कर। वाह भाई वाह। और यूं आप अपने उस बयान में हक बजान साबित हुए कि तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और फिर आप गुनाह से मुबर्रा और पाकीज़ा और नाबलद साबित हुए। गुनाह आपका कुछ भी बिगाड़ न पाया। जो इब्लीसियत का समर है, शैतानियत का समर है। अगर शैतान एक दरख्त है तो गुनाह उसका फल है, अगर इब्लीस एक दरख्त है तो गुनाह उसका समर है। सुन लीजिए, मसीह खुदावंद शैतानियत से अटी हुई दुनिया से मगलूब न हुए, इब्लीसियत से अटी हुई दुनिया से मगलूब न हुए, और अपनी आवाज पर कान लगाने वालों को हौसला देते हुए आवाज़ें बुलंद फरमाया, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए की कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आपने इब्लीस पर और इब्लीसियत ज़दा दुनिया पर, आपने शैतान पर और शैतानियत ज़दा दुनिया पर गालिब आने के बाद अपने पैरोकारों का हौसला बढ़ाते हुए फरमाया, जितनों ने आपकी आवाज पर कान धरना पसंद किया, जितनों ने आपकी आवाज पर ध्यान लगाना पसंद किया, आपने उनसे मुखातब होकर वाशगाफ अल्फाज में फरमाया, मेरी पैरवी में जुटे रहो, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। अगर तुम अब्दियत में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम हकीकी इत्मीनान में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम हकीकी खुशी में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा की कामलियत में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा की स्वर्ग में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा की बाहिश्त में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा के फिरदौस में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा की अबदी कायनात में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा की नई दुनिया में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम खुदा के अबदी शहर नए यरूशलेम में दाखिल होना चाहते हो, तो फिर मेरी पैरवी में चले आओ, मेरी पैरवी में चले आओ। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ।
दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 101 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, तुम्हें चैन मिल जाए, तुम्हें करार मिल जाए, तुम्हें राहत मिल जाए, तुम्हें खुशी मिल जाए, तुम्हें तस्कीन मिल जाए, तुम्हें आसूदगी मिल जाए, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तुम्हें हकीकी इत्मीनान मिल जाए कि कोई तो है जो इब्लीस पर गालिब आया है और इब्लीसियत से अटी हुई दुनिया पर गालिब आया है। आप फरमाते हैं अपने शागिर्दों से मुखातब होकर, अपने पैरोकारों से मुखातब होकर, अपने ईमानदारों से मुखातब होकर, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 101 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यीशु मसीह मर्द कामिल है, मर्द गालिब है। ना तो वो किसी गनौनी किस्म की गनौनी ख्वाहिशात से मगलूब होने वाला है और ना वो इब्लीस के घिनौने मनसूबा जात और वसवसा जात का शिकार होने वाला है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आपने अपनी जिंदगी के एक एक पहलू में अपने आसमानी पाकीज़ा व पवित्र बाप की खुशनुदी को अपना नस्बुल ऐन बनाए रखा, अपना मतमाए नजर बनाए रखा और अपना असली टारगेट बनाए रखा। और फिर आपने बगैर लड़खड़ाए, बगैर लग़ज़श खाए और बगैर जुम्बश खाए, गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ, यानी पुख्ता इरादे के साथ और ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ अपने आसमानी और पाकीज़ा बाप की खुशनुदी के हसूल को अपने लिए मुमकिन बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और वो अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ। वो थक तो गया, वो दुख सहते सहते थक तो गया लेकिन हारा नहीं। वो दुख सहते सहते टूट तो गया लेकिन बिखरा नहीं। वो दुख सहते सहते मर तो गया लेकिन हमेशा तक मरा रहा नहीं, बल्कि दुनिया पर, शैतान पर, गुनाह पर, बदी पर और आखिरकार मौत पर गालिब आकर कादर मुतलक के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। इसीलिए डंडोरा पीटने वालों ने पाक रूह की तहरीक के साथ डंडोरा पीटते हुए कहा, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। सुन लीजिए, आप अपने पाकीज़ा बाप की खुशनुदी के हसूल को अपने लिए मुमकिन बनाते बनाते कर्बनाक हालात में से मुस्कुरा कर गुजर गए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने बाप से वदियत में ली हुई अलूहियत को इस्तेमाल करते हुए दुनियावी और जिस्मानी दुखों पर गालिब आने का जतन किया, नहीं ना। जब आप दुखों में से गुजरते थे तो आप सिर्फ अपनी बशरियत को, अपनी आदमियत को और अपनी इंसानियत को बरूए कार लाते थे। जब अगले रोज
आपको बनी आदम की नजात के काम को तकमीली शक्ल देने के लिए सलीब पर चढ़ना था। तो उस रात आप अपने शागिर्दों के हमरा गतसमनी नामी एक बाग में मौजूद थे। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तइद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं डर सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 26वां बाब और उसकी 38वीं ता 42वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 31 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया है, वो दुख सहते सहते थक तो गया मगर हारा नहीं। वो दुख सहते सहते टूट तो गया लेकिन बिखरा नहीं। वो दुख सहते सहते मर तो गया लेकिन हमेशा तक मरा रहा नहीं, बल्कि वो जैसे गुनाह पर गालिब आया, जैसे शैतान पर गालिब आया और जैसे शैतान की नुमाइंदा दुनिया पर गालिब आया, वैसे ही मौत पर गालिब आया। क्योंकि मुमकिन न था कि ऐसे मर्दे कामल गालिब को मौत अपने शिकंजे में दबोचे रखती। ना ना, अलबत्ता वो अपने आसमानी पाकीज़ा पवित्र बाप की खुशनुदी के हसूल को अपने लिए मुमकिन बनाने के लिए तादम आखिर सरगर्म अमल रहा। वाह भाई वाह। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई। ओए ओए ओए, तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तइद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं डर सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मैंने अर्ज किया, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 26वां बाब और उसकी 38वीं ता 42वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 31 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह। हाय उस रात की ठहरी हुई तारीक फिजा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्या ग्रेट डिटर्मिनेशन था उस मर्द कामलो गालिब का। क्या अज़्म मुसम्मम था उस मर्द कामलो गालिब का। क्या पुख्ता इरादा था उस मर्द कामलो गालिब का। वाह भाई वाह।
کیا غیر متزلزل ایمان تھا اس مرد کامل و غالب کا. واہ بھائی واہ، بغیر لڑکھڑائے، بغیر لغزش کھائے اور بغیر جنبش کھائے وہ اپنے آسمانی باپ کی خوشنودی کے حصول کی راہ پر محو سفر رہا. تا دم آخر وفاداری اور فرما برداری کا ثبوت دیا. ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گتسمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے قرب کے لمحے دیکھے جبکہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ. ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گتسمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے قرب کے لمحے دیکھے جبکہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ. پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز. پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز. محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے. معجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی. سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے. معجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کہ تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی. واہ واہ واہ، سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے. معجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کہ تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی. تیری نظروں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تیری نظروں سے گزرتا تھا صلیبی منظر. تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، تیری نظروں سے گزرتا تھا صلیبی منظر. تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، سب خطائیں لیے کندھوں پہ بنی آدم کی. تو سر عام سر دار ہے مرنے والا، تو سر عام سر دار ہے مرنے والا. تیری نظروں سے گزرتا تھا صلیبی منظر. تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، سب خطائیں لیے کندھوں پہ بنی آدم کی. تو سر عام سر دار ہے مرنے والا. روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو. روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی کیسے ممکن تھا
तेरी बात कोई फर्जी हो, तूने हर तलख हकीकत से गले मिलते हुए कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो, कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो, कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। उस वक्त उसने उनसे कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तइद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 26वां बाब और उसकी 38वीं ता 42वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 31 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। वाह भाई वाह, ढंढोरा पीटने वाले कादरे मतलब के पाक रूह की तहरीक के साथ मामूर होकर बिला वजह ढंढोरा नहीं पीट रहे कि ए बनी आदम, ए छोटो, ए बड़ो, ए अमीरो, ए फकीरो, ए जनूबियो, ए शिमालियो, ए मगरबियो, ए मशरकियो, है कालो और ए गोरो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वो अपने मिजाज मखसूस के मुताबिक ही तो फरमाया करता था तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। और फिर ये दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। ना उसे शैतान धमका पाया और ना शैतानियत से अटी हुई दुनिया, ना उसे किसी ख्वाहिश ने लड़खड़ाने पर मजबूर किया और ना किसी घिनौने इरादे ने, ना उसने अपनी आंखों को घिनौने ख्वाबों की आमाजगाह बनने दिया और ना उसने अपने पांव को घिनौने मकासद के हसूल की राह पर चलने दिया। ना वो हर तरह से गालिब और कामिल मर्द साबित हुआ। वो मर गया लेकिन उसने अपने आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को पसे पुश्त फेंकना पसंद न किया। ना ना, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जो अंधों की आंखें खोल दे, जो पैरों के कान खोल दे, जो गूंगों की जुबानें खोल दे, जो मुर्दों की कब्रें खोल दे, आप मुझे बताइए उसके लिए मजबूर लाचार होना और फिर मजबूरी लाचारी की मौत मर जाना आसान सी बात है ना। लेकिन उसने अपने आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को किसी भी कीमत पर अधूर देना पसंद न किया, रद्द कर देना पसंद न किया, टाल देना पसंद न किया और मर्द कामिल गालिब होने का एहसास पाया। जब ही तो बनी आदम को
مسیح خداوند پر نظریں لگائے ابدیت کی راہوں پر چلنے کی تلقین و تاکید کرتے ہوئے آسمان کے خدا کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ ڈنڈورا پیٹنے والے ڈنڈورا پیٹتے چلے جاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ! اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ اے بنی آدم، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری فلاح اسی میں ہے، اور تمہاری بہبود اسی میں ہے۔ کیا؟ جتنے قادر مطلق کے ساتھ کاملیت کی منزلوں کو سر کرنا چاہتے ہیں، جتنے قادر مطلق کے ساتھ ابدیت کی منزلوں کو سر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے از حد لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں کہ ہم خدا کے ساتھ ابدیت میں، کاملیت میں داخل ہو جائیں، ہم خدا کے ساتھ ابدی بہشت میں اور ابدی فردوس میں داخل ہو جائیں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ عبرانیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ صفحہ نمبر 221 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، گناہ کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، بدی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، غلاظت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، حماقت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، خباثت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، شرارت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، قباحت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، شیطانیت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، اور ابلیسیت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ان مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کے لیے؟ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اس مرد کامل و غالب پر نظریں جمائے رکھیں اور اس کو نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کے نقوش پا کی پیروی میں جٹے رہیں۔ واہ بھائی واہ! اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ میں نے عرض کیا عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خط کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ صفحہ نمبر 221 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ اس کو سیمپل بنا لیجئے، اس کو ایگزامپل بنا لیجئے، اس کو نمونہ بنا لیجئے، اس کو رہبر بنا لیجئے، اس کو رہنما بنا لیجئے، اور ڈنڈورا پیٹنے والوں کے ڈنڈورے پر کان لگا کر بغور سنیے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔
تھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ واہ بھائی واہ، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ پولس رسول کا فلپیوں کے نام لکھا ہوا پاکیزہ خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 190 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیا تم کامل ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم غالب ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم خدا کے فرزندوں میں شمار ہو کر خدا کے ساتھ ابدیت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ کاملیت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ آسمانی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ خدا کی فردوس میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ خدا کی بہشت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ خدا کی سورگ میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ ابدی کائنات میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ نئے جہان میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ نئے نظام کائنات میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کے ساتھ ابدی زندگی کے شہر میں یعنی نئے یروشلم میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم آگ اور گندک کی جیل میں نہیں جانا چاہتے؟ کیا تم ابدی ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں نہیں جانا چاہتے؟ کیا تم ابدی رسوائی اور ذلت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم ابدی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میں نے عرض کیا فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 190 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جنوبی اور شمالیوں،
مغربی اور مشرقی ہو، گورو اور کالو، چھوٹو اور بڑو، ان پڑھ لوگوں اور پڑھے لکھے لوگوں، وقت آتا ہے کامل بنے بغیر، غالب آئے بغیر، بنی آدم خدا کے ساتھ ابدیت میں داخل نہ ہو پائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ پھر آپ کیا کریں؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ وہ مرد کامل و غالب انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے اور بشریت کے لیے کاملیت کا نمونہ ہے، کاملیت کا سیمپل ہے۔ فالو کیجئے، فالو کیجئے، فالو کیجئے اس مرد کامل و غالب کو جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے آسمانی پاکیزہ و پوتر باپ کی مرضی کے تابع کر کے اس کی خوشنودی کے حصول کو بہر طور، بہر حال اور بہر قیمت اپنے لیے ممکن بنایا اور پوری کائنات کا خداوند ہونے کا اعزاز پایا۔ اس کو فالو کیے بغیر بنی آدم ابدیت کی منزلوں پر پہنچے ناممکن ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔